सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्श को नहीं छोड़ता है वह महान बनता है। ऐसे ही एक बालक की कहानी हम इस इकाई में पढ़ेंगे। तो अहींया पाठ 11 सच्चा बालक के जे एक जीवन प्रसंग है। तो एमा એવું કહેવા માંગે છે कि इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। तो जे पण एना आदर्श होय तो ए न मूके, एनी साथे वळगी रहे अने ए ज व्यक्ति छे ए मोटो थईने महान बने छे। तो एवी एक बाळकनी वार्ता छे जे हमेशा साचું बोलवानी आपणे सीख आपे छे, प्रेरणा आपे छे। तो एना विषे आपणे अभ्यास शुरू करिए। एक समय की बात है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाया करते थे। उस वक्त की यह बात है। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला यानी कि बहुत ही बड़े यात्रियों का समूह एक बार बगदाद शहर की ओर जा रहा था। तो अहींया एवी बात करी छे कि एक समय की बात है, एक समय की बात थी। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला एटले एक मोटो लोकोनो समूह के जे एक साथे एक जग्याएथी बीजी जग्याए जता होय। अहींया तमने बाजुना नक्शामां आपेलुं छे इराक शहेरमां बाजुमां एक बगदाद शहर छे। तो बगदाद शहर तरफ ए लोको जई रह्या हता। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे, क्योंकि जे रस्ता में जे काफिलो ए लोकोनो जतो हतो तो ए जग्याए डाकू छे ए एना उपर तूटी पड्या, अचानक तूटी पड्या अने एना जे पण सामान हता, किंमती सामान ए बधो ए लोको पासेथी झूंटवी लेवा लाग्या, लूटमार करने लगे, एटले के झूंटवी लेवा लाग्या। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। तो ए जे काफिलो हतो एनी साथे एक 9 वर्षनो बालक पण हतो। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। तो जे पण लोको ऊपर जे डाकू तूटी पड्या हता तो एनी पासेथी जे पण किंमती सामान हतो ए झूंटवी लेवा लेता हता। तो ए बधुं आ एक 9 वर्षनो बाळक छे ए एक जग्याए साइड बाजुमां उभा रहीने जोई रह्यो हतो। यहाँ पर आप बगदाद शहर देख सकते हैं कहाँ पर है। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। यह काफिला बगदाद शहर की ओर जा रहा था। तब रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़ते हैं और यह काफिले पर लूटमार करने लगते हैं, यानी कि सभी लोगों के पास से कुछ न कुछ चीजें वह लूट लेने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक भी था। वह बालक था इसलिए वह एक और चुपचाप खड़ा हो गया और जो कुछ भी हो रहा था यानी कि लूटमार हो रही थी, यह लूटमार को वह देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। तो आवुं बधुं आ बाळक छे ए एक जग्याए बाजुमां उभो रहीने जोई रह्यो हतो। त्यारे एक डाकू छे ए जे डाकुओनो समूह हतो ए डाकुओना समूहमांथी एक डाकू जे हतो एनी नजर छे ए आ नाना बाळको पर पड़ी के जे चुपचाप जोई रह्यो हतो। यानी कि इस बालक पर पड़ती है जो यह लूटमार को चुपचाप देख रहा था। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, यानी कि कठोरता से बोलता है, तेरे पास भी कुछ है। तो जे डाकूनी नजर ए बाळक पर पड़ी थी तो ए बाळक पासे ए डाकू जाए छे अने डाकूने बाजुमां जईने एने कड़क कर बोले छे, एटले के एकदम कठोर अवाजे एना पासे जईने बोले छे के तेरे पास भी कुछ है, एम करीने जोरथी एनी साथे पासे जईने कड़क कर कठोरताथी पूछा करे छे। डाकू की बात सुनकर
लड़का कहता है, मेरे पास 40 अशरफिया है। अशरफिया यानी कि सोने के सिक्के। तो અહીં જે બાળક હતું એને આ ડાકુએ કઠોરતાથી જે પૂછા કરી કે તેરે પાસ ભી કુછ હૈ, તો એ બાળક છે એ ગભરાયા વિના શાંતિથી એને જવાબ આપે છે કે મેરે પાસ 40 અશરફિયા હૈ. જો અહીંયા નીચે તમને ચિત્રમાં બતાવ્યું છે અશરફી, તો જે રાજાશાહીનો વખત હતો એ સમયમાં જે સોનાના સિક્કા બહાર પાડવામાં આવતા હતા તેને અશરફી કહેવામાં આવતી હતી. તો એ સોનાના સિક્કાઓ એના પાસે કેટલા હતા? 40 સોનાના સિક્કાઓ હતા. અશરફિયા અને કહેવાય અશરફિયા. તો એને બાળકે શાંતિથી એ ડાકુને જવાબ આપ્યો કે મેરે પાસ 40 अशरफिया है. तो यह लड़का डाकू को कहता है कि मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं, यानी कि अशरफिया है। तो डाकू चकित होकर यानी कि आश्चर्य में आकर कहता है, क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफिया है? તો એ ડાકુને નવાઈ લાગી અને એ કારણ કે જે છોકરો હતો, બાળક હતો, એને પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે એ કહી શકતો હતો કે ના મારી પાસે તો કાંઈ નથી, પણ એને સાચું કહી દીધું ડાકુને કે મેરે પાસ 40 અશરફિયા હૈ. એટલે ડાકુને નવાઈ લાગી. ચકિત હોકર, કાઉન્સમાં અહીંયા બતાવ્યું છે ચકિત હોકર એટલે કે નવાઈ પામ્યો. અને નવાઈ પામ્યો એટલે એને પ્રશ્ન પૂછ્યો, ક્યાં કહા? એમ કરીને ફરી પાછો એને પૂછા કરી, એ જ પ્રશ્ન પાછો એને સામે પૂછ્યો કે તેરે પાસ 40 अशरफिया है? तो लड़का कहता है, जी हाँ मेरे पास 40 अशरफिया है. तो फरी पाछू ए ज बाळके हाँ पाड़ी कि जी हाँ मेरे पास 40 अशरफिया है. तो डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया और उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बता रहा है. तो जे डाकू हतो, तो ए डाकूनो समूह हतो, एमांथी जे डाकुए ए बाळकने पूछा करी थी, तो ए बाळके साचुं कीधुं એટલે એ બાળકને એનો જે ડાકુઓનો સરદાર હતો, એ જેને મુખી કહેવાય, નેતા, એક નેતા તરીકે પણ ઓળખી શકીએ કે તો એ સરદાર હતો ડાકુનો. તો ડાકુના સરદાર પાસે એ ડાકુ છે એ લઈ જાય છે અને સરદારને કહે છે કે આ બાળક એમ કહે છે કે મારી પાસે 40 अशरफिया છે. તો એ એવી રીતે સરદારને વાત કરે છે. तो जो डाकू था वह तो इस लड़के को अपना हाथ पकड़कर सरदार के पास ले जाता है और सरदार को जाकर कहता है कि यह लड़का ऐसा कह रहा है कि इसके पास 40 अशरफिया है. डाकुओं का सरदार लड़के से कहता है, तेरी अशरफिया कहाँ है? તો અહીંયા જે સરદાર હતો એને પણ નવાઈ લાગી એટલે લડકા, એક જે છોકરો હતો, બાળક હતો, તેને પૂછા કરી, કારણ કે ક્યાંય બારે એ જે 40 અશરફિયા સોનાના સિક્કાઓ એની પાસે હતા, તો એક બે નહોતા પણ 40 હતા, એટલે એના માટે કરીને એને ક્યાંય દેખાણા નહીં. તો એને પૂછા કરી કે તેરે પાસ તેરી અશરફિયા કहाँ है, એટલે કે તારા સોનાના સિક્કાઓ ક્યાં રાખ્યા છે, ક્યાં છે? તો બાળકે શું કહ્યું? तो लड़के ने अपनी सदरी, सदरी यानी कि जाकिट, यह चित्र में आप यह बच्चे का जाकिट यानी कि सदरी देख सकते हो. तो यह लड़के ने अपनी सदरी फाड़कर उसमें जितनी भी अशरफिया छुपी थी वह निकाल ली और सरदार के सामने रखते हुए कहा कि यह देखो, यह मेरी अशरफिया है. તો અહીંયા જ્યારે સરદારે પૂછા કરી ત્યારે બાળકે તેની સદરી એટલે કે જેકેટ, જે એને જો અહીંયા ચિત્રમાં બતાવ્યું છે એ તીર મારીને લખેલું છે સદરી, તો અહીંયા એ ભૂરા કલરનું બતાવેલું છે. તો એ સદરી જેકેટની અંદરના ભાગમાં એણે એ આ સોનાના સિક્કાઓ રાખેલા હતા. તો એણે એ અંદરના ભાગમાં, જેકેટની અંદરના ભાગમાં સદરી છે એનામાં જે ખિસ્સું બનાવેલું ખિસ્સું હતું, એ ખિસ્સામાંથી કે સદરી ફાડીને એનામાંથી એણે આ 40 સોનાના સિક્કાઓ, 40 અશરફી છે એ કાઢી અને સરદારની, જે ડાકુનો સરદાર હતો એની સામે રાખી
અને કીધું શું કહ્યું કે યહ દેખો એમ કરીને કીધું કે આ જુઓ એટલે ખરેખર છે બાળક છે સાચું બોलतो હતો. तो सरदार को आश्चर्य हुआ और लड़के से कहता है, अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया था? तो लड़का कहता है कि मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दी. अस्तर यानी कि सिले कपड़े के भीतर की तह में छिपा दी थी, जिससे किसी को पता न चले. તો અહીંયા સરદારે પણ આશ્ચર્ય થયું કે આટલા બધા સોનાના સિક્કાઓ આ બાળક પાસે છે. તો એ બાળકે એ બધા જ સોનાના સિક્કાઓ પૂછા કરી તો ખોટું ન બોલ્યો અને એણે કાઢીને બારે સરદારની સામે રાખી દીધી. એટલે સરદારે પૂછા કરી, નવાઈ પામ્યા એટલે આશ્ચર્યથી પૂછા કરી કે લડકે એમ કીધું કે બાળકને કીધું કે લડકે अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? પ્રશ્ન પૂછા કર્યો કે આ જે સોનાના સિક્કાઓ છે તને આવી રીતે રાખવા માટેનો જે ઉપાય છે એ યુક્તિ છે તને કોણે बतावी? तो बाળકે जवाब आप्यो कि मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले. એટલે કહે છે કે મારી માતાએ આ જે સદરી જેકેટ છે જેકેટના અંદરનો ભાગ જે છે अस्तर એટલે કે જેકેટની અંદરનો જે કાપડ હોય એને अस्तर કહેવામાં આવે. તો એ કે એ અસ્તરની અંદર છે એને રાખી અને સીવી નાખ્યું હતું તો એનાથી કોઈને ખબર ના પડે कि मेरे पास अशरफिया है. डाकुओं के सरदार ने लड़के से कहा कि तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? तब लड़का कहता है कि मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था कि बेटा सदैव यानी कि हमेशा सच बोलना, झूठ बोलना पाप है. तो અહીં સરદારે જ્યારે આ બાળકને પૂછા કરી ત્યારે બાળકે બધી વાત સાચી કહી દીધી. ત્યારે એણે સરદારે ફરી પાછો જે બાળકને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તો તूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? કારણ કે જો બાળક બોલત નહીં તો કોઈ પણ ડાકુને ખબર ન પડત કે આ જે બાળક છે એની જે સદરી એટલે કે જેકેટ છે એની અંદરના ભાગમાં એની માતાએ જે અસ્તરની અંદર 40 સોનાના સિક્કાઓ છે એ રાખેલા છે. તો એ સરદારે પણ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તો તूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? तो એ પ્રશ્નથી બાળકે જવાબ આપ્યો કે मैं झूठ कैसे बोलता? પ્રશ્ન પૂછ્યો છે બાળકે ડાકુને કે જે ડાકુના સરદાર હતા એને પ્રશ્ન કહ્યો કે मैं झूठ कैसे बोलता? હું ખોટું શું કામ બોલું? मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना. એટલે એની માએ કહ્યું હતું, માતાએ કહ્યું હતું કે બેટા હંમેશા સदैव એટલે હંમેશા सच बोलना એટલે કે સાચું બોલવું, ખોટું બોલજે નહીં. झूठ बोलना पाप है એટલે કે ખોટું બોલવું છે એ પાપ ગણાય. એટલા માટે કરીને એ બાળકે છે એ સરદાર ડાકુના સરદાર પાસે સાચું બોલ્યું. लड़का कहता है कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए. तब सरदार डाकुओं से कहता है कि यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला. यानी कि सरदार अपने डाकू साथियों से कहता है कि यह बच्चा छोटा है फिर भी अपनी माँ का कहना इतना मानता है कि ऐसे संकट की घड़ी में भी झूठ नहीं बोलता है, जबकि हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर यानी कि सही रास्ते पर नहीं चलते हैं और लूटमार करते रहते हैं. તો અહીં સરદાર છે ડાકુઓનો સરદાર, તો એ ડાકુઓના સરદારે એના અન્ય બીજા જે સાથીઓ હતા ડાકુઓ એને આ વાત કરી કે यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला. એણે કહ્યું કે આ નાનું બાળક છે એ એની માતાનું જે કહેવું માને છે અને આવો સંકટ આવી પડ્યો કે જે આપણે બધા વ્યક્તિ પાસેથી
લૂંટીને બધી જ કિંમતી વસ્તુઓ આપણે છીનવી લીધી છે, જૂટવી લીધી છે, અને છતાં પણ આ બાળકને એમ ન થયું કે મારે ખોટું બોલીને આ મારી અશરફી જે સોનાના સિક્કાઓ છે એ બચાવી લેવા જોઈએ, પણ એને સામેથી સાચું બોલીને કીધું કે મારી પાસે આ સોનાના સિક્કાઓ છે, અને એને કાઢીને ડાકોના સરદારની સામે રાખી દીધા. છતાં પણ એ જે આવા સંકટના સમયમાં પણ ખોટું ન બોલ્યો, झूठ नहीं बोला. हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूट मार करते रहते. તો આ બધા જે મોટા વ્યક્તિઓ હતા, તો એમાં જે સરદાર, ડાકોનો સરદાર હતો, તો એણે વાત કરી કે આપણે બધા પણ જે ભગવાન ઈશ્વર એટલે કે ભગવાને બતાવેલો નેક રાસ્તે એટલે સાચા રસ્તા ઉપર નહીં ચલતે એટલે કે નથી ચાલતા, અને લૂંટમાર કરતે રહેતે એટલે કે લૂંટમાર હંમેશા કરીએ છીએ. તો આવી રીતે સરદારે પણ એની આંખો ખુલી ગઈ. જે બાળકે સાચું બોલ્યું તેનાથી સરદારે અન્ય એના ડાકુ સાથીઓ સાથે આ વાત કરી અને કહ્યું કે ઈશ્વર કે બતાએ નેક રાસ્તે પર હમ લોગ ભી નહીં ચલતે એટલે કે ભગવાને જે સાચો રસ્તો બતાવ્યો છે એના ઉપર આપણે પણ નથી ચાલતા. सरदार की बात सुनकर सब डाकू ने कहा कि सरदार आपकी बात तो ठीक है. तब सरदार अपने डाकू साथियों से कहता है कि इनका लुटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो, यानी कि इन्हें लौटा दो. काफिले का पूरा सामान उसको लौटा दो. तो डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और इतना ही नहीं, आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा भी ली. તો અહીં બધા જ જે સરદારે વાત કરી તેનાથી બધા જ અન્ય જે સાથી ડાકુઓ હતા એને સરદારને કહ્યું કે સરદાર વાત તો સાચી છે, બાત તો ઠીક હે, એમ કીધું કે વાત તો સાચી છે. તો એટલે સરદારે ત્યારે એવો નિર્ણય લીધો. અન્ય ડાકુઓને કહ્યું કે ઇનકા લૂંટા હુઆ સામાન ઇન્હે વાપસ કર દો એટલે કે પાછો આપી દો. એટલે જેટલો પણ આપણે આ લોકો આ જે કાફિલો હતો એના જે સમૂહ હતો, વ્યક્તિઓનો સમૂહ હતો મોટો, તો એ લોકો પાસેથી આપણે જેટલો પણ સામાન લૂંટેલો છે એ બધો જ એ સામાન છે એને વાપસ કર દો એટલે કે પાછો આપી દો. અને પછી શું કહે છે, કૌંસમાં આપેલું છે, डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की. એટલે કહે છે કે જે ડાકુઓ હતા એને બધો જ સામાન છે એ જે તે વ્યક્તિઓને આપી દીધો પાછો, અને ફરી પાછો ક્યારે આવું લૂંટમાર ન કરવાની એ લોકોએ प्रतिज्ञा લીધી. सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था. बड़ा होकर यह बालक एक महान संत हुआ. उनकी समाधि यानी कि मकबरा मजार बगदाद शहर में है. वहाँ पर प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं. तो અહીં જે सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था. તો એ સાચો જે બાળક બોલ્યો તો એનાથી જે ડાકુઓ છે એની આંખો ખુલી ગઈ, અને એ લોકોએ ક્યારે પણ આવી રીતે લૂંટમાર ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી, અને જે પણ સામાન હતો એ પણ પાછો આપી દીધો. એટલે જે સાચું બોલવાવાળો બાળક હતો, જે નાનો 9 વર્ષનો બાળક હતો, તો એનું નામ શું હતું? અબ્દુલ કાદિર. તો એ મોટો થઈને એ બાળક છે એ એક મોટો સંત થયો. તો એની જે સમાધિ છે અત્યારે તે ઉનકી સમાધિ બગદાદ મેં હૈ. તો એની જે સમાધિ છે, જે મોટો થયો ત્યારબાદ જ્યારે એ સમાધિ છે એની બગદાદમાં બનાવવામાં આવી, અને વहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं. તો એ સંત થયો એટલા માટે કરીને એની સરસ મજાની ત્યાં બગદાદમાં એક મોટી સમાધિ બનાવવામાં આવી છે, અને ત્યાં દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં, બડી સંખ્યામાં એટલે કે મોટી સંખ્યામાં ઘણા બધા લોકો છે એ ત્યાં એ સમાધિના દર્શન કરવા માટે જાય છે. यह प्रसंग सत्य घटना आधारित है. તો આ જે પ્રસંગ હતો
પાઠ 11 સચ્ચા બાલક. તો એ એક જીવન પ્રસંગ હતો અને સત્ય ઘટના ઉપર આધારિત હતો. સત્ય ઘટના હતી, એક સત્ય ઘટના આવી બની ગઈ હતી કે જે બાળક છે એ પછી મોટો થઈને મહાન સંત અબ્દુલ કાદિર થયો કે જેણે એ જે તે સમયે 9 વર્ષનો નાનો બાળક હતો ત્યારથી એની માતાને અનુસરીને એને માતાની વાત માની અને હંમેશા સાચું બોલવાની सीख આપણને આપી ગયા. सच बोलने के कारण अब्दुल कादिर को आज भी हम याद करते हैं और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं. अब हम इस इकाई में दिए गए नए शब्दों का अध्ययन करते हैं. હવે આપણે જોઈએ पहला शब्द है અહીંયા જોઈએ પાછળ પેજ નંબર 76 76 નંબરના પેજ ઉપર તમારી પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ આપેલા છે શબ્દાર્થ, શબ્દોના અર્થ આપેલા છે અહીં. તો જે આ જીવન પ્રસંગમાં અમુક શબ્દો આવી ગયા જેની અંદર આપણે જે શબ્દો છે એનો શબ્દાર્થ અર્થ જોઈ લઈએ. તો પહેલો એમાં શબ્દ હતો કાફિલા, એટલે કે યાત્રીઓનો સમૂહ, યાત્રીઓ કા સમૂહ, તો જેને કાફિલા કહેવામાં આવે. काफिला यानी कि यात्रियों का समूह. अशरफिया यानी कि सोने के सिक्के. वापस करना यानी कि लौटाना. અશરફિયા, અશરફિયા એટલે સોનાના સિક્કાઓ, જે તમને આગળ વાર્તામાં ચિત્રમાં બતાવ્યું હતું તો એવા સોનાના સિક્કાઓને અશરફિયા કહેવામાં આવે. પછી વાપસ કરના એટલે કે પાછું આપી દેવું, લૌટાના વાપિસ કરના. પછી સદરી, સદરી એટલે જેકેટ, તો જે બાળકે જેકેટ પહેરેલું હતું જેની અંદરના ભાગમાં અસ્તર વડે એની માતાએ સોનાના સિક્કાઓ અશરફિયા છે એને રાખી દીધેલી હતી, તો એવું જાકેટ છે એ બાળકે પહેર્યું હતું તો એને કહેવાય સદરી. અને પછીનો શબ્દ છે સરદાર, સરદાર એટલે નેતા. सदरी यानी कि जाकिट. सरदार यानी कि नेता. अस्तर सिले कपड़े के भीतर की तह. અહીંયા અસ્તર, અસ્તર એટલે સિલે કપડે કે ભીતર કી તહ, એટલે કે જે સીવેલું કપડું હોય, જેકેટની અંદરનું સીવેલું કપડું હોય એની અંદરનો ભાગ છે એને કહેવાય અસ્તર. પછી સમાધિ, સમાધિ એટલે મકબરા. समाधि यानी कि मकबरा या फिर मजार. माँ यानी कि जननी या फिर माता. સમાધિ એટલે કે મકબરા અથવા મજાર જેને કહેવામાં આવે. પછી માં, માં એટલે માતા, જનની. પછી એના પછીનો શબ્દ છે સદૈવ, સદૈવ એટલે હંમેશા, સર્વદા, સદૈવ. सदैव यानी कि हमेशा या तो फिर सर्वदा. नेक यानी कि ईमानदार. ईश्वर यानी कि भगवान या तो फिर प्रभु. નેક, નેક એટલે ઈમાનદાર, જે હંમેશા સાચી વાત, સાચું બોલતો હોય એવા વ્યક્તિ, તો એને નેક કહેવામાં આવે, ઈમાનદાર કહેવામાં આવે. અને છેલ્લો શબ્દ છે એમાં ઈશ્વર, ઈશ્વર એટલે કે ભગવાન, પ્રભુ. તો અહીં આ શબ્દાર્થ આટલા બતાવેલા છે. હવે આપણે આ મુહાવરા છે એ મુહાવરો છે એ નેક્સ્ટ લેસનમાં જોઈશું, જેનો અભ્યાસ કરીશું. અત્યારે આજે આપણે આ ક્લાસમાં પાઠ 11મો સચ્ચા બાલક, તો જેનો એક અબ્દુલ કાદિર નામના મહાન સંત થઈ ગયા તેની જીવન પ્રસંગની સત્ય ઘટનાની અહીં બતાવવામાં આવેલું છે. અને એનાથી આપણને હંમેશા એ શીખ મળે છે હંમેશા કે સાચું બોલવું જોઈએ. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવી જાય આપણે ગભરાયા વિના હંમેશા સાચું બોલવું જોઈએ. તો એ શીખ આપણને અહીં આપવામાં આવેલી છે આ નાની એવી વાર્તામાં. તો અહીં આપણે આ ક્લાસ પૂરો કરીએ છીએ. આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો.